ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಭಾವನಾ ನಾಗಯ್ಯ. ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ, ಮೋದಿ ಶಪಥ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀರ್ಘ 1 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ. ಈ ಬಾರಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 370 ಸ್ಥಾನ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದು. ಬಿಜೆಪಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ 370 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ 2ನೇ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣ. 3ನೇ ಅವಧಿಗೂ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂತ ಮೋದಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕುಟುಕಿದರು. ಯುಪಿಎ ಅವಧಿಯ 10 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದ 10 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೇಗ ಕುಂಠಿತ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಭಾರತ 3ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲು 30 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರಿ. ನನ್ನ 3ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಭಾರತ 3ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. 30 ವರ್ಷ ಬೇಡ, ಇದು ಮೋದಿಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी सराहना करता हूं। उनके भाषण के एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प, और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है, और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी, और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे, और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। In the next 3 decades, India's nominal GDP will take the country to the 3rd rank after the US and China. उस समय ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि 3रे नंबर पर 30 साल में हम पहुंच जाएंगे। 30 साल, और फिर कहा था ये मेरा विजन। ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि 3रे नंबर पर 30 साल में हम पहुंच जाएंगे। 30 साल, और फिर कहा था ये मेरा विजन, जो मैं मनमोहन सिंह नहीं थे उस वक्त, मनमोहन सिंह नहीं थे। बहुत लोग हैं जो एक ख्यालों में रहते हैं वो ब्रह्मांड के सबसे बड़ी अर्थशास्त्री है। ये लोग 2014 में कह रहे हैं, और विजन क्या देखते हैं 2044, यानी 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात। ये इनकी सोच, ये इनकी मर्यादा, सपना भी देखने का सामर्थ्य खो चुके थे लोग। संकल्प तो दूर की बात थी,
30 साल का इंतजार करने के लिए मेरे देश की युवा पीढ़ी को कह कर गए थे, लेकिन हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे। ये मोदी की गारंटी है। मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। यहाँ आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जरा मैं ये दुनिया भर की चीजें करते हैं, मैं कहना चाहता हूं, ये ओबीसी जात ये क्लास है। ये यूपीए के समय एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी, जिसके सामने सरकार की कुछ नहीं चलती थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। जरा कोई निकाल करके देखे उसमें क्या कोई ओबीसी था क्या? जरा निकाल के देखिए। इतनी बड़ी बड़ी पावरफुल बॉडी बनाई थी और वो तो अपॉइंट कर रहे थे। ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮೋದಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ದೇಶವನ್ನ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಒಡಿತೀರಿ, ಇಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಒಡೆದ ಮೇಲೂ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ. जोड़ने की बातें छोड़ो, तोड़ने की कोशिश करिए। यार, आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्या इतने टुकड़े करके अभी भी आपके मन को समाधान नहीं हुआ है? देश के इतने टुकड़े कर चुके हो आप, और टुकड़े करना चाहते हो? कब तक करते रहोगे? आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में अगर कश्मीर की बात होती थी तो हमेशा चिंता का स्वर निकलता था, छिटाकसी होती थी, आरोप प्रत्यारोप होते थे। आज जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व विकास की चर्चा हो रही है। ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 10 ವರ್ಷದ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಕೈಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾದ್ರು. ಇದೇ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾತು ನಮ್ಮನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾದ ರವೀಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ವಕ್ತಾರರಾದ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೇ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆನ ನಾನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮದು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮೋದಿಯವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಬಹುತೇಕ 9 ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, 10ನೇ ವರ್ಷ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿವಾಳಿತನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಒಬ್ಬ MP ಹೇಳೋಂಥ ಹೇಳಿಕೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರಷ್ಟು ಬೌದ್ಧಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ BJPನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ GDP ಏನಾಯಿತು, ಉದ್ಯೋಗ ಏನಾಯಿತು, ಯುವಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಏನಾಯಿತು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಥರದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗೋದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹೇಳಿಕೆ. ನಾನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ ಅಂತ 2 ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ವದೇಶಿ ದರ್ಶನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೋದಿಯವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಬೌದ್ಧಿಕ ದಿವಾಳಿತನಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ಸ್ವದೇಶಿ ದರ್ಶನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ 2 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಿರಲಿ, ಅದು 2 ಬಗ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ. 1 8,000 ಕೋಟಿ 2014ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರದ BJP ಸರ್ಕಾರ. ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ರುಪಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ. 27 ಜನ MP ಗಳಿದ್ದಾರೆ, A ಟೀಮು B ಟೀಮು, ಒಬ್ಬರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. 8,000 ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, 2 ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಮೋದಿರವರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಗೌರವ ಇದೆ, ನಾನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವದೇಶಿ ದರ್ಶನ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ₹1 ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಇನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಹಾನ್ ಭಾಷಣ ಏನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ, ಹೆಂಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಚೆಂಡು ಇಡ್ತಾರೆ BJP ಅವರು ಅಂದರೆ, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಸಿಟಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಾಟನ್ಗೆ ಫೇಮಸ್, ನಾನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕಾಟನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ₹1 ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಥರದ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವ ಇವ್ರಿಗೆ? ಇಂಥ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು? ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಸರ್, ನಾವು ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು, BJP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಓರೇಟರ್, ಅದರಲ್ಲೇನು 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಮೋದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಸಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ನಂತರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ವೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ INDA ಒಕ್ಕೂಟ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ತನ್ನ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 2 ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಣ್ಣಿಗೂ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಎಷ್ಟು ದಿನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಹೇಳಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ನೀವು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು BJP ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಯವರು, ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂತ ಆದಂಥವರಿಗೆ ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ನೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿನೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆನೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ BJP ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಎನಿಬಡಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲ. ನೀವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಓಪನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ. ನೀವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಜೆದೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ವೇದಿಕೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ನೀವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು 15 ಲಕ್ಷ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವೇ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸ್ತೀನಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸ್ತೀನಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸ್ತೀನಿ, ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸ್ತೀನಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ತಾನೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಿಮಗೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ನು
ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ? ರೈಟ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.